جو فیوچر میں جس کی ڈیمانڈ ہے، سب سے زیادہ مانگی جانے والی اسکل وہ ہے انالیٹیکل تھنکنگ اینڈ انوویشن. وہ 15 اسکلز جن کے بغیر مستقبل میں انٹر ہونا ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیے کسی دنیا میں کسی جگہ پہ آپ نے پہنچنا ہوتا ہے تو آپ کو اس کا پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے. اس پاسپورٹ کے بغیر انٹری نہیں ہوتی. یہ جو آنے والا سارا وقت ہے، آنے والا زمانہ ہے، اس میں سب سے اہم اسکل جو چاہیے وہ ہے انالیٹیکل تھنکنگ اور انوویشن کی اسکل. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں جی دوسری جو چیز چاہیے وہ ہے ایکٹیو لرننگ اینڈ لرننگ اسٹریٹجیز. آج نالج کی کمی نہیں ہے، آج لرن کرنا کیا ہے، اس سارے نالج میں سے آپ کو کیا چاہیے، لرننگ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، پھر سیکھنا کیا ہے، کیسے سیکھنا ہے. یہ سیکھنے کا جو لرننگ بیہیویئر ہے یہ دنیا میں ٹاپ پہ مانا جا رہا ہے. یہ جس میں پایا جاتا ہے وہ ترقی کرتا ہے. سو پہلی چیز تھی انالیٹیکل تھنکنگ، دوسری تھی ایکٹیو لرننگ اینڈ لرننگ اسٹریٹجیز. نمبر 3 اس کی شدید مانگ ہے اس اور یہ ہے اسکل کرٹیکل اینڈ کمپلیکس پرابلم سالونگ اسکل. اگر آپ مسئلوں کو حل کر لیتے ہیں، اب دیکھیں ہم نے مسئلے کا نام سنا تھا میتھ کے مسئلے، مسئلہ فیثاغورس. نہیں، میتھ کے مسئلوں سے زیادہ مسئلے زندگی کے مسئلے ہیں. پروفیشنل پرسنل جتنی زندگی آپ گزارے ہیں اس میں مسئلے پڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ ان مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے آپ کام نہیں کر سکتے. سو کیا ہوا جی، آپ ریئل لائف پرابلمس کو حل کیسے کرتے ہیں؟ اگر یہ حل کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس نہیں ہے آپ نئی دنیا میں انٹر نہیں ہو سکتے. نمبر 4 از کریٹیوٹی اوریجنلٹی اینڈ انالیسس. کریٹیوٹی کیا ہے؟ کچھ نئے سے کرنا. اوریجنل کا مطلب ہے اصل میں کرنا، دیکھا دیکھی نہ کرنا. آپ جانتے ہیں ہم لوگ پاکستانی قوم ترقی کیوں نہیں کر پاتی؟ ہمارے پاس اوریجنل آئیڈیاز ہی نہیں ہوتے. ثبوت دوں، ایک دکان جوتوں کی بنتی ہے ڈلوزی شوز اور 50 اس کے دیکھا دیکھی بن جاتی. ایک فلودے کی دکان ہوتی ہے یوسف فلودہ شاہ انارکلی میں، 50 اس کے دیکھا دیکھی بن جاتی. ایک آپ آ رہے ہیں جی ٹی روڈ سے لاہور کی طرف تو گکھڑ آتا ہے بابے کی کلفی، اگلا پھر بابے کی کلفی، پھر بابے کی کلفی، بڑی بابے کی کلفی، چھوٹی بابے کی، اصلی والی بابے کی کلفی، اصلی بابا نکلی کلفی. یعنی آپ ڈر جاتے ہیں یار اصلی کون سا ہے اس میں سے؟ شوارما، اس سے بڑا شوارما، اصلی والا شوارما، سب سے بڑا شوارما، ڈبل شوارما، مری مرغیاں ڈال ڈال کے کھلائے جا رہے ہیں 30 روپے میں شوارما، ہم کھائی جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے جی؟ ذرا سوچئے گا کوئی کریٹیوٹی ہے اس میں؟ ہم خلاصوں سے رٹے لگاتے ہیں، نوٹسوں سے رٹے لگاتے ہیں، بنی بنائی سلائڈیں چلاتے ہیں اور امید کرتے ہیں قوم جو ہے وہ کریٹیو ہو جائے. کریٹیو قومیں جو ہیں وہ خود سے سوچتی ہیں. کوئی ایک ٹیکنالوجی کی چیز بتائیے پاکستان سے انوینٹ ہوتی ہے. میں معافی کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہی ہوں، میں بدی نہیں بیان کر رہا، میرا ملک ہے، لیکن چیلنج ہے ساری ٹیکنالوجی جو آپ استعمال کر رہے ہیں باہر سے بن کے آتی ہے اور وہ ٹیکنالوجی بیچ بیچ کے پیسہ کمائی جا رہے ہیں. شاید ایپل کے سیل فون کی اصل ویلیو 5000 روپے ہو، اصل ویلیو میکنگ کے ٹائم، وہ ٹیکنالوجی بیچ رہے ہیں دنیا کو 2 لاکھ روپے کا سیل فون ہے، 2.5 لاکھ روپے کا سیل فون. آپ ذرا سوچئے کہ ہم کریٹیو کیوں نہیں ہیں کسی شعبے میں. میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہا، میں رائٹنگز کی بات، میں لٹریچر کی بات، میں شاعری کی بات، میں افسانہ، میں ڈرامہ. یہ 30-40 سالوں میں زوال آ گیا. کریٹیو نہیں ہے، اوریجنل نہیں ہے، کاپی پیسٹ زیادہ ہے، چھاپا زیادہ ہے، تھیسس کے ڈھیر لگے پڑے ہیں پی ایچ ڈیوں کے، اس میں کریٹیوٹی کوئی نہیں ہے، چھاپے لگا لگا کے. یعنی جس ملک میں اشتہار لگتا ہو کہ تھیسس ہم سے بنوائیں، پریکٹیکل کی کاپیاں بنی بنائے ملیں گی، نوٹس ہم سے لیں، آپ کی اسائنمنٹ ہم پوری کریں گے. اشتہار نہیں دیکھے آپ نے کبھی؟ جس ملک کی یونیورسٹیوں میں کھمبوں پہ رکشوں پہ یہ ایڈ لگے ہوں ادھر کریٹیوٹی کہاں جائے گی؟ آگے لکھ لیجئے گا جی، اس کرٹیکل تھنکنگ اینڈ انالیسس. اگر آپ کرٹیکل تھنکنگ آپ میں نہیں ہے، انالیسس کرنے کی ابیلٹی نہیں ہے، آپ نئی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے. نیکسٹ جناب لکھ لیجئے گا جی، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آج وہ کیا ہے؟ وہ ہے لیڈرشپ اینڈ انفلوئنس. یہ دنیا کی ٹاپ سکلز بتا رہا ہوں. 7th ہے جی ٹیکنالوجی یوز مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول. اگر آپ کو ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال نہیں آتا آپ پیچھے رہ جائیں گے. سیل فون جو آپ خریدتے ہیں آپ کے پاس ہوتا ہے، اس کے سارے فنکشن کو استعمال کیے بغیر ہی بیچ دیتے ہیں. ٹیکنالوجی کا استعمال ہی نہیں پتا. مثال لیجیے ملٹی میڈیا لگا اور جس دن یہ خراب ہو جائے اور میں اس کو کوڑے میں پھینکوں تو مجھے اس دن پتا لگا اس پہ تو وائی فائی کنیکٹ ہو جاتا تھا، اس کو یہاں کی بجائے نیچے سے بیٹھ کے آپریٹ کیا جا سکتا تھا، تو مجھے کتنا عجیب لگے گا. یہ میڈیا، یہ میڈیم کتنا طاقتور ہے، یہ سوشل میڈیا کتنا طاقتور ہے. ہم نے ایک پوری قوم بنا دی ہے ٹک ٹاکرز کی. یہ کوئی اچھا استعمال ہے؟ بدترین استعمال. انٹرٹینمنٹ میں پوری قوم گھس گئی.
आइडिया स्प्रेड करना, नॉलेज फैलाना, नॉलेज सीखना, लर्न करना, शेयर करना हमें नहीं आता। नॉलेज शेयर करते हुए डरता है यार, अगर मैंने शेयर किया तो अकेडमी को नहीं आएगा, ट्यूशन सेंटर को नहीं आएगा। और आप जाके खान अकेडमी का जरा काम देख लीजिए, कितना जबरदस्त है। उन्होंने हर सब्जेक्ट के कितने जबरदस्त लेक्चर्स रिकॉर्ड करके नेट पे डाल दी। बदल गया ना जमाना जी। आगे चलेंगे। 8th है टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग। ये कह लीजिए आईटी से रिलेटेड चीज है, टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट 9th नंबर पे है रेजिलियंस, स्ट्रेस टॉलरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। वो कह रहे हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट जानते हैं वो तरक्की करेंगे। नए जमाने में स्ट्रेस ज्यादा होनी, चैलेंज ज्यादा होने, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होनी। जितना काम मैं आज के जमाने में एक दिन में करता हूं, मेरे दादा के जमाने में सोचा नहीं जा सकता। आज से चंद साल पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इतने वसाइल नहीं थे, इतनी सर्च करने के इंजन नहीं अवेलेबल थे। तो आप इस जमाने में रहते हुए आप ये सारी स्ट्रेस जो आ रही है इसको मैनेज कैसे करते हैं। नेक्स्ट जनाबे वाला लॉजिक एंड रीजनिंग। नेक्स्ट है जी 11th नंबर पे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका एक पूरा सेशन मैंने इस पे कंडक्ट करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस। EI भी कहते हैं, लेकिन EQ इज द इमोशनल क्वोशंट इसको बोल दिया जाता है। इस पे एक बड़ी ही शानदार किताब है डैनियल गोल्डमैन की, इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा उस दिन जब ये लेक्चर होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। उन्होंने देखा है कि लाइक लोग नाकाम है अगर उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, उसके मुकाबले में एवरेज IQ वाला कामयाब है अगर उसका एटीट्यूड ठीक है। गुस्सा कैसे मैनेज करना है, किसी को बर्दाश्त कैसे करना है, अपने से मुख्तलिफ को कैसे बर्दाश्त करना है, इमोशंस को चैनलाइज कैसे करना है, इमोशन को मैनेज कैसे करना है, ये जो करना जानते हैं वो तरक्की कर जाते हैं। इस नई दुनिया में इस तरह की स्किल्स चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा जी सर्विस ओरिएंटेशन। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा जी, वो है निगोशिएशन स्किल्स। आप कितना अच्छा निगोशिएट कर लेते हैं, आप कैसे बातचीत करते हैं, आप कोई चीज़ मनवानी है, कन्विंस करनी है, कैसे करते हैं। मेरे बच्चे ये सारी जो मैंने स्किल्स बताई हैं ईमानदारी से बताइएगा, आप यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, क्या ये स्किल्स दी जा रही? अच्छा, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से, क्या उनके पास ये स्किल्स हैं? उसकी वजह क्या है? मैं आपको वजह बता देता हूँ ये क्यों नहीं होती हैं स्किल्स पैदा। जब तक आपका एक इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री के साथ इन टच नहीं है, ये मसला हल नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये है कि हम जो पढ़ा रहे होते हैं उस इंडस्ट्री के साथ बच्चों का वास्ता ही कोई नहीं होता, हमारे पढ़ाने वालों का उस इंडस्ट्री के साथ वास्ता ही कोई नहीं होता। मैथ्स को हम पढ़ाने, आज हम बच्चों को इंटर्नशिप करवाते हैं, बच्चों को डिजिटल सोशल मीडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी सिखाती कोई नहीं, उसकी वजह उनके पास है ही नहीं स्किल्स, उसके एक्सपर्ट्स ही नहीं है। तो इंडस्ट्री का एकेडमिया के साथ ब्रिज होना बहुत जरूरी है। ये आपस में एक दुनिया का मुल्क है, उसका नाम है लिटविया, छोटा सा मुल्क, उसकी इंडस्ट्री बताती है यूनिवर्सिटीज को कि आप ये पढ़ाएं, हमें ये चाहिए। सर अल्टीमेट आपने इंडस्ट्री में जाना है ना, इंडस्ट्री का मतलब कोई फैक्ट्री नहीं होता, इंडस्ट्री का मतलब वो दुनिया जो वर्क प्लेस है। बात समझे कि नहीं समझे? आप कुछ भी पढ़ें, आपकी कोई जगह है काम की जो इंतजार कर रही है, वो जो वर्क प्लेस जहाँ पे काम करना है वो बताती है यूनिवर्सिटी को कि हमें इस तरह के प्रोफेशनल्स चाहिए, ये चीजें आप पढ़ाएं। हमारे यहाँ क्या है, सिलेबस बनाने वाला, सिलेबस पढ़ाने वाला, सिलेबस तैयार करने वाला इंडस्ट्री से वाकिफ ही कोई नहीं। इसी वजह से 1987 की किताब फिजिक्स की FSC की आज की वैसी की वैसी निकाल के देखो। दुख के साथ कह रहा हूं कि आपके आज भी कोर्स में फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जा रही है कंप्यूटर की, मैट्रिक इंटर में निकाल के देख लीजिए। दुनिया क्लाउड पे चली गई है, यूनिवर्सिटियों में भी आज दुनिया क्लाउड पे चली गई है, और हम कहाँ क्या कर रहे हैं, हम अपने सिलेबस को ही आज तक अपग्रेड नहीं कर सके। तो ये सारी बातें मैं आपको, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं बेटा। जब डिग्री, अब ये बातें मैट्रिक और FSC में समझ नहीं आती। जैसे जहां नहीं चाह रहा वहां रिश्ता हो जाए और शादी भी हो जाए तो बंदा साल के अंदर मैं नहीं इतने करने से, बस अम्मी ने कर छड़ी साल तो बंदा रोना ही रोता रहता है कि मेरी इंटर्नशिप में मैं नहीं चाहता था, मेरी यूनिवर्सिटी का ख्वाब था, मैंने मेडिकल, मैंने इंजीनियरिंग करनी, अब कर रहे हैं। मेरी आप सबको एडवाइस है, जो कर रहे हैं आप जान मार के करें, पीछे मुड़ के ना देखें। तो सबसे बड़ा चैलेंज बेटा ये है कि इंडस्ट्री का गैप है, और इस सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आपको 99.9% पढ़ाने वाले प्रैक्टिकल लोग होंगे। आपको प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से अच्छे खासे मिल जाएंगे। इधर जितने क्लासरूम में आपको लोग मिलेंगे, सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी, वो सब के सब वो लोग हैं जिनका कोई ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जिनकी कोई सक्सेस स्टोरी, जिनका कोई ना कोई तजुर्बा है जिंदगी का, जिसको आप सुन के जान के आप कह सकेंगे सर ये कुछ मुख्तलिफ, सर इसमें कुछ था ऐसा, किसी शोबे के हो।
بزنس مین ہی ہوں، پریکٹیکلی بتائے گا جی میں زیرو تھا، میں نے امپائر کیسے کھڑی کی،